24 న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో బుధవారం తాండూరు పట్టణంలోని 36 వార్డులకు సంబంధించిన మైనార్టీ మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున కుట్టు మిషన్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తాండూరు శాసనసభ్యులు బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అర్హులైన మైనార్టీ మహిళలకు 79 కుట్టు మిషన్లను సంబంధిత అధికారుల చేత అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగినప్పుడే మహిళా సాధికారిత సాధ్యం. ఇంట్లోనే ఉంటూ కుట్టు మిషన్ ద్వారా మహిళలు ఆదాయం ఆర్జించే విధంగా పనిచేయాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. అలాగే అడ్వకేట్ ఫరీద్, నయీం అతర్, జావేద్ అలీ, ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఒబేదుల్లా కొత్వాలను పూలమాలు, శాలువాలతో సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండూరు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పట్లుల్ల బాలరెడ్డి, టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి దారాసింగ్, పట్టణ అధ్యక్షులు హబీబ్ లాలా, సీనియర్ నాయకులు అబ్దుల్ రఫూఫ్, మాజీ వైస్ చైర్మన్ సాజిద్ అలీ, మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ లింగదలి రవికుమార్, మాజీ కౌన్సిలర్లు పట్లుల్ల నీరా జాబాల్ రెడ్డి, జాబేర్ లాలా, ప్రభాకర్ గౌడ్, మమత, శ్రీమతి ఎస్ రాజేశ్వరి, మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రమ్ సింహారెడ్డి, నాయకులు, మహిళలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. कहाँ है खाली स्विंग मशीन पे है कौन से छोटे मोटे 50 लाख रुपए के जो लोन है उसके जो आ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, एमएलए साहब हर काम करने के लिए रेडी है आपका। तांडूर में खास करके सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है और एमएलए साहब को जिताने वाले भी ज्यादातर माइनॉरिटी लोग हैं। भाई ये गर्व के साथ बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि तांडूर में माइनॉरिटी 1/3 होकर जीता है एमएलए साहब, और आपके लिए काम करने के लिए हर चीज के लिए रेडी है एमएलए साहब, मगर आप लोग नहीं आ रहे। इसमें गलती किसकी है? आप लोगों की है। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना जो भी काम रहे आपके। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी जनाब दारा सिंह साहब, खुशी का मौका है। इसके साथ साथ बहुत से लोग नर्वस भी हैं, बहुत सी मेरी माँ बहन है, क्योंकि 80 लोगों को मशीनें मिली है, बाद से बहुत से औरतों को आज 700 लोग एप्लीकेशन लगाए, 80 लोगों को मशीनें मिली, बाकी के लोगों को नहीं मिले। एक व्हाट्सएप मैसेज गया, जो लोगों का नाम आया वो लोग बहुत खुश हैं, जिनको नहीं मिला वो बहुत अफसोस में हैं। लेकिन हमारी उबैदुल्ला कोतवाल साहब से भी बात हुई तो हमने उनके सामने बात रखी। एमएलए साहब भी बोले भाई मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग नाराज हैं उन लोगों की नाराजगी भी दूर करना चाह रहा हूँ। बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोग खुश हैं, मैं भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में औरतों को नाराज नहीं देखना चाह रहा। महिला शक्ति కార్యక్రమంలో తాండూరు నియోజకవర్గానికి 150 మంది బెనిఫిషరీస్ ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ సార్ చాలా మంది బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు, కానీ మనకు అలాట్ చేసిన దాని ప్రకారంగా ఒక 150 మందిని మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఫర్దర్గా మనకి ఏమన్నా నెక్స్ట్ ఫేజ్లో ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేయడానికి అధికార దృష్టిలోకి దృష్టిలో పెడతాం సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అర్బన్ ఏరియాకు గాను ఈ తాండూరు మున్సిపాలిటీకి 79 మందికి ఈరోజు, రూరల్ ఏరియాలో 71 మందికి, టోటల్గా 150కి ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా మన ఎమ్మెల్యే గారు ఈ కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ కార్యక్రమాలు చేపట్టినందుకు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఇంత సమయాన్ని एमएलए इज्जतमा मनोहर रेड्डी साहब, दयास तस्वीर फरमा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर राजेश्वरी मैम, रऊफ साहब, सिंह साहब, आज तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद 10 साल टीआरएस हुकूमत, उसके बाद आज रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत, सिर्फ आप लोगों के दुआओं से, आपकी मदद से, आपकी वोट से आज तेलंगाना रियासत कायम करना था। वो काम सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने वो ज़रूरत महसूस कर रियासत कायम की। लेकिन बदकिस्मती है 10 साल टीआरएस हुकूमत ने, टीआरएस पार्टी उन्होंने सिर्फ खास करके माइनॉरिटीज जो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, इन लोगों के लिए उनके तरफ कभी भी ऐसा ख्याल नहीं किया। यही नहीं बोलकर जो तेलंगाना का माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक बड़ा इदारा है,
वो इदारे से जैसो हर चीज़ उन लोगों तक पहुंचा सकती है, वो भी उन्होंने नहीं पहुंचाकर सिर्फ 10 साल में एक ही बार इलेक्शन के टाइम पे 1-1 लाख रुपये उनके कार्यकर्ता चंदा को साथ देकर जैसो वो कॉर्पोरेशन को डिफंड करने की कोशिश की है। గౌరవ ఉబేదుల్లా కోత్వాల్ గారికి, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా దారాసింగ్ గారికి, ఏఎంసీ చైర్మన్ బాలరెడ్డి గారికి, మైనార్టీ లబ్ధిదారులకు, ఇంకా కొంతమంది రాని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా సోదరిమణులకందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలుపుకుంటూ, ఒక మంచి కార్యక్రమానికి పోయేది కాదు. దీంట్లో గత 10 సంవత్సరాల నుంచి చూసినాం, ఏ ఒక్కరోజు కూడా ఒక కుటుంబానికి ఆసరగా ఒక పర్మనెంట్ వాళ్ళు చేరిపోయిన వాళ్ళ కాళ్ళపైన వాళ్ళు నిలవడం ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం. ఎందుకంటే ఒకరిపైన ఆధారపడకుండా మనది మనమే ఇచ్చేసుకోవాలా, మినిమం ఎంత 1000 రూపాయల నుంచి 500 నుంచి 1000 రూపాయలు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దాంట్లో సంపాదించుకునే శక్తి ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం. దీంట్లో భాగంగా నేను పాత తాండూరులో 6 నెలల ముందు ఎస్సీలందరినీ కూడా ఒక దగ్గర చేర్చి 70 మందిని పోగు చేయడానికి దాదాపు వాళ్ళకి ఒక 10-15 రోజుల టైం పట్టింది. ఎందుకో వాళ్ళకు ఏమి ట్రైనింగ్ ఇస్తారో, మేము రోజు పని చేసుకుంటే మాకు 500 నుంచి 1000 రూపాయలు వస్తూ ఉండే, ఈ 3 నెలలు ట్రైనింగ్ అంటారు, ట్రైనింగ్ చేసి ఏమి ఇస్తారని చెప్పి భయపడ్డారు. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాలు మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేసి వాళ్ళ ఉత్తుత కాగితాలు చేతిలో పెట్టి పోయిండ్రు. అలాంటిది జరుగుతుందేమని చెప్పి ఫస్ట్ 70 మందిని ఒక దగ్గరికి పోగు చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడవలసి వచ్చింది. ఆ 70 మందిని ఒక దగ్గర పోగు చేసిన తర్వాత ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి స్ఫూర్తి డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకు ఒక ఆర్గనైజేషన్స్కి అప్పచెప్పి వాళ్ళతో ఒక 90 రోజులు ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే లాస్ట్ రోజు పోయి అలా కూర్చున్నప్పుడు మా సోదరులు ఒకరొకరు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకే కన్నులకి నీళ్ళు వచ్చినాయి. మా కాళ్ళపైన మేము ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రావడానికి మేము ఇబ్బంది పడ్డాం. ఏం చేస్తారో వీళ్ళు, మాకు ఏం ట్రైనింగ్ ఇస్తారో మాకు తెలియదు. కానీ ఆ 90 రోజులలో వాళ్ళు మంచి డిజైన్స్ తోని వాళ్ళు ఒక్కొక్క లేడీస్ దొరుకుతున్నటువంటి డ్రెస్సులు చూస్తుంటే అక్కడ తీసుకొని కుట్టి చూస్తూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంది. మేము ఇప్పుడు మాకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది, మాకు మా భర్తల పైన ఆధారపడకుండా కూడా మేము బ్రతకగలుగుతాం, మా పిల్లల్ని కూడా మేము ఫీజు కట్టుకోగలుగుతాము, ఖచ్చితంగా మా భర్తతో సమానంగా మేము సంపాదించుకుంటాం. ఈ కోలపెట్ సెంటర్ ఇస్తాను చెప్పిండు, దానికి 30 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను చెప్పిండు. దానికి కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ కూడా, దానికి ఏం అవసరమైనా కూడా రావుపై గారు ఉన్నారు, ఇప్పుడు అక్కడ చూసామని చెప్పిండు. మీకు ప్లేస్ కావాలిస్తే ప్లేస్ ఇస్తాం, అక్కడ సరిపోతేనేమో పర్వాలేదు, అక్కడ కాకుండా మన పార్టీ ఆఫీస్ కూడా బస్ స్టాండ్ దగ్గరనే ఉన్నది, దాని కూడా ప్లేస్ ఉన్నది, అది సరిపోతే దాన్ని వాడుకుందాం. ఏదైనా సరే మీరు ఇచ్చినటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇది సక్సెస్ కావడానికి అన్ని రంగాలను ఉపయోగించి మీకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నీ ఇచ్చే బాధ్యత ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను తీసుకొని, దానికి మీరు ఎంత తక్కువ టీచింగ్ స్టాఫే కానివ్వండి, ఇంకా ఏది ఉన్నా కానీ అన్ని ఇచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా మైనారిటీ సోదరులకే కానివ్వండి, మా సోదరులకు అందరూ కూడా కానివ్వండి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి వాళ్ళకు ఉపాధి చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకొని చేస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మైనార్టీ కార్పొరేషన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారిని సన్మానిస్తున్నారు. नहीं भाई इधर देखो। ఇక్కడ అభినందనలు గారు సన్మానిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రొడ్రింగ్ ఇచ్చే కార్యక్రమం साफिया बेगम, मुस्तफा, अफरोज बेगम, वाइफ ऑफ आसिफ।
मुस्कान बेगम वाइफ ऑफ सैयद मोहम्मद, लकिया बेगम वाइफ ऑफ अब्दुल सलीम, इधर चाहिए अक्का కొంచెం ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ नसरीन बेगम, ఓకే సార్ మీరు అందరూ ఎవరు ఏమవుతండి అందరు ఇక్కడే కూర్చోండి మీతో